دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جناب مشتاق منہاس صاحب، میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہو یہ رہا ہے کہ یہ تمام لوگ جنہوں نے یہ چاند رات کو وصول کیے 20-20 ہزار روپے، انہوں نے باقاعدہ یعنی کسی نے اتنی اخلاقی، ہم لوگ باتیں کرتے ہیں جو میں تمہارے ساتھ روتا رہتا ہوں، یہ معاشرہ کرپٹ ہے. کسی ایک آدمی نے یہ نہیں کہا کہ سرکار ہم متاثر ہیں، تو نہیں متاثر نہیں، یہ لے لو واپس. سر یہ میں ڈیزرو نہیں کرتا. کوئی ایک کہتا، کوئی ایک. دیکھو ایک نائب ناظم ہے وہاں کا نوسر صاحب، اس نے نہ صرف خود لیا بلکہ اپنے 3 بھائیوں کو بھی اس نے کہا یہ تمہارے لیے بھی ہے. اچھا، ہمارے ساتھ ہیں طارق ملک صاحب، آپ ڈپٹی چیئرمین ہیں نادرا کے. السلام علیکم طارق صاحب. وعلیکم السلام نصرت. بے طارق بہت بہت شکریہ. میں آپ کو زحمت اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ پروفیسر فتح محمد ملک کے بیٹے ہیں، ایک دانشور آدمی کے بیٹے ہیں، خود بھی ایک آنیسٹ آدمی ہیں، ٹرانسپیرنسی پہ بلیو کرتے ہوں گے. آپ کو اس کیس کا کوئی آئیڈیا ہے، یہ جو وطن کارڈ شہباز خیل؟ مجھے اس کی خبر ملی تھی، لیکن میں آپ سے پروسیس شیئر کر دوں کہ ہمیں نوٹیفیکیشن آتے کیسے ہیں. مشترکہ مفادات کونسل کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں کچھ بزنس رولز طے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ صوبے جو ہیں پروونشل ریونیو ڈپارٹمنٹ اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے افسران بالا چیف سیکرٹری کی سربراہی میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو سیلاب زدہ یا آفت زدہ علاقوں کا نوٹیفیکیشن کریں گے. جو انہوں نے کیا اور این ڈی ایم اے کے تھرو نادرا کو ہمیں وہ نوٹیفیکیشن آئے. میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی طرف سے ڈیو ڈیلیجنس کرنے کے بعد ہی یہ کیا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس بھی سیٹلائٹ امیجری بھی ہے جس سے وہ تحقیق کرتے ہیں. اور نادرا کا صرف جو رول ہے اس میں یہ ہے کہ جن سیلاب زدگان کا صوبے نوٹیفیکیشن کریں، ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ انہی کو پیسے ملیں. تو نہیں طارق صاحب، اگر میں آئی ڈونٹ نو کہ آپ ہمارے پروگرام کو پہلے دیکھ رہے تھے یا نہیں. جی میں دیکھ رہا تھا. اچھا، ہمارے ڈی سی او صاحب سے بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز خیل تھوڑا سا متاثر ہوا تھا، پھر میسور ایریا میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں کرائیٹیریا کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں کی فہرست تو بھجوائی تھی لیکن لکھا not to be processed. Can you counter check it؟ جی بس طارق صاحب مجھے نہیں ایسا، اصل میں ہمیں جو نوٹیفیکیشن کرتا ہے وہ پی ڈی ایم اے اور یہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے چیف سیکرٹری کی سربراہی میں نوٹیفیکیشن آتے ہیں. ڈی سی او جو ہے انہوں نے میری نظر سے ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں گزرا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جن علاقوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ شہباز خیل پکا اور شہباز خیل کچا کے تقریباً لگ بھگ 400 بینیفیشریز ہمیں بتائے گئے کہ ہیں. ان میں سے 25 لوگوں کو ہم نے صرف کارڈ دیے ہیں، 12 لوگوں نے پیسے نکلوائے ہیں ابھی تک. یہ ضرور ہو رہا ہے کہ وہاں جو سینٹر بنا ہو وہاں آس پاس کے لوگوں کا بھی ڈیٹا پروسیس ہوا ہو اور ان کو بھی کارڈ دیے گئے ہوں. تو ضروری نہیں کہ اس سینٹر سے جتنے لوگوں کو کارڈ ملے وہ سارے ہی اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا طارق صاحب، بالکل کلیئرلی مجھے ایک بات بتائیے گا. آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں. کیا آپ باؤنڈ ہیں کیونکہ 18ویں ترمیم آ گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک صوبے سے فہرست آ گئی، نادرا وڈ جسٹ چیک کہ شناختی کارڈ ٹھیک ہے، قوائف ٹھیک ہے، مثلا مشتاق منہاس کا نام آپ کو صوبہ پنجاب نے بھیج دیا، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستانی شہری ہے، اس کا وہ نادرا میں اندراج ہے آپ، اور مشتاق منہاس کے فنگر پرنٹ ہیں. ہاں یعنی کہ جو بھی ڈیٹیل ہے، لیکن آپ کو کاؤنٹر چیک کا میکنزم نہیں ہے آپ کا. ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی قانونی رستہ ہے ہی نہیں. ہم تو اس کو چیلنج بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ صوبائی حکومت جو ہے وہی کرے گی. ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ وہ جو نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں وہ بھی آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، آپ کو بتائیں گے کہ ایک کلیمٹی ایکٹ ہے اس کے تحت کر رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ مکان گرے ہوں، پانی گیا ہو، اگر فصل بھی تباہ ہوتی ہے 30 سے 50% کی حد تک تو وہ کلیمٹی ایکٹ کے ذریعے اگر کلٹیویٹ قابل کاشت فصل ہے یا پھر دکان بہ گئی ہے یا مویشی بہ گئے ہیں تو اس کی مد میں بھی وہ کر سکتے ہیں. تو یہ پروونشل گورنمنٹ جو کہہ دے
हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी तारिक साहब, ही इज बीइंग ऑनेस्ट स्ट्रेट। उन्होंने एक बात कही और बात समझ मेरे पास दाऊद खेल से एक SMS भी है, लेकिन इससे पहले मियां वाली से कॉलर हैं। अच्छा, मैं कहता हूं कि डायरेक्ट वो बात कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई। कॉलर है जी, बिल्कुल जुल्फकार साहब हैं, ये दाऊद खेल से, और इन्होंने मुझे जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं तारिक बोल रहा हूँ मियां वाली शहर से। जी तारिक साहब, और आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि अभी आप हमारे DCO साहब से बात कर रहे थे, हमारे एक इलाका शहबाज खैल को अपॉइंट आउट कर रहे थे जी, कि वहाँ पर 20-20 हज़ार रुपए दिए जा रहे हैं जी। तो ये मैं पूरे के साथ ऑथेंटिक बात आपको बताना चाह रहा था कि हमारे इलाका के MPA साहब अली हैदर नूर खान न्याजी हैं। अली हैदर नूर खान न्याजी, अली हैदर नूर खान न्याजी, ये कहाँ, यानी ये आपके हल्के शहबाज खेल से MP हैं? हमारे हल्के मियां वाली के PP 45 के ये MP हैं। तो ये अपने पर्सनल रिलेशनशिप के हवाला से बिल्कुल क्लोज जो इनके मतलब तल्लक वाले हैं उनको 20-20 हज़ार रुपए के चेक दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं। ये कौन सी जमात से ताल्लुक है इनका? नहीं रहना चेक तो नहीं, वो तो डेबिट कार्ड है, वो जो वतन कार्ड, ATM कार्ड मतलब ATM कार्ड, वही जो वतन कार्ड है जी, जिसको चले बहरहाल जब तक हो चुके। अच्छा, लेकिन इनका ताल्लुक किस जमात से है जी? जी ये यहाँ पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े थे और इनका मतलब घरेलू रिश्तेदारी भी है मुस्लिम लीग नून के साथ। अच्छा चलें जी, बड़ी मेहरबानी, चूंकि वो हमारे साथ लाइन पे नहीं है ना, इस वक्त हम उन्हें काउंटर चेक करने की पोजीशन में है, लेकिन इस तरह के जी मैं वो आ रहे हैं साहब का वो ये कह रहे हैं जी, कह रहे हैं जी मुश्ताक साहब, नुसरत साहब, वो ये कह रहे हैं कि ये बदनीति जो है और बदयांती ये शहबाज खेल में ही नहीं हो रही बल्कि हर जगह पे हो रही है, और ये मावजों से पहले टेंटों की तकसीम और खाने पीने की अशिया में भी इसी तरह की हुई। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि DCO जो हैं ये बहुत ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, और जब भी हमने इनसे कभी कोई पॉइंट आउट किया तो उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया है। ये प्रोग्राम करने से पहले खेल जी बिल्कुल सही बात कर रहे होंगे। मैं आज तक ये DCO तारिक साहब को नहीं मिला हूं, मैं उनको नहीं जानता हूं, लेकिन जाहिर है एक सहाफ़ी के तौर पर जब आप एक प्रोग्राम करने लगते हो, हालांकि मेरे पास तो इतनी चस्के वाली खबरें थी, वो तुम्हें बताया ना, चल चलाओ ये मेरा इशू ये नहीं है। मेरा इशू ये है लोगों ने, इनमें से कुछ अफराद ऐसे हैं, मैं डर के मारे नाम नहीं ले रहा क्योंकि ये इनसाइड इंफॉर्मेशन है भाई, घर से आई हुई है, जिनके पास होंडा सिविक गाड़ी है और उन्हें ये कार्ड लेते हुए शर्म नहीं आई। नहीं सारी चीजें ये जो सफाकियत हमारे यहाँ है, जो करप्शन है कि यार जत्थेदार लगे रहा जब नुसरत साहब, यार हम क्या कर रहे हैं? 2 करोड़ शख्स जो कर रहा हो। नहीं प्राइम मिनिस्टर ने तो देखो एक कितना OGDC की में अपना एक ईमानदार आदमी को लगाया, वरना राय सिकंदर को बिठा देते, आसिफ जरदारी, वो तो देखो जो काम कर रहे हैं। राय सिकंदर को बिठा देते, वो आसिफ जरदारी साहब को देता, इसको बिठाया, ये प्राइम मिनिस्टर को देता, पैसे तो यहाँ नहीं, ये इधर ऐसा काम नहीं होता। ये क्या, ये इधर क्या मतलब? ये अरे कमाल कर रहे हो, ये क्या काम, ये क्या, मुझे ये बताएं इस वक्त। अच्छा आज ये एसेट, मेरी बात सुने, आपको पता है एसेट्स आए हाँ, आज उसके बारे में बाद में बात करनी है। मैंने एक पैकेज भी बनवाया हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। एसेट्स वाली बात अभी छोड़ो, लेकिन मैं तुम्हें ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस वक्त सदर पाकिस्तान जी, इस वक्त सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चीफ रिलीफ कमिश्नर पंजाब इखलाक तारिक साहब हैं। उनसे हम पूछते हैं कि क्राइटेरिया क्या बनाया, क्योंकि क्राइटेरिया बनाया सुबह ने और उसमें इस तरह के लोग हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम मिनाज साहब, नुसरत साहब को भी मेरा सलाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये कुछ शिकायत आना शुरू हो गई हैं क्योंकि अभी से तकसीम शुरू हो गई है। सर लोग ये कह रहे हैं कि ये बाकायदा एक प्रोसीजर बनाया गया है जिसके तहत उन लोगों को भी इमदाद मिल रही है और ये पैसे मिल रहे हैं कंपनसेशन, जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट नहीं हुए। मैं गुजारिश करता हूं जी, इसमें ये क्राइटेरिया जो है ना जी, ये मुल्की सतह पे तमाम सूबों ने मिलके एक बनाया है कि जो हमारे इलाके, और ये इलाकों से मेरी मुराद है, इसको डिस्ट्रिक्ट, तहसील और नीचे रेवेन्यू स्टेट, मौजा या विलेज वाइज हम नोटिफाई करते हैं, उसको आफतज़दा करार देते हैं किसी एक इलाके को। जो इलाका आफतज़दा करार दिया जाएगा उसमें ये पहले जो 20,000 वाली किस्त है, खानदान के सरबराह को जिसका नादरा में रह कार्ड होगा, वो शनाख्ती कार्ड, उसके फिंगरप्रिंट्स, उसकी सारी फोटो लेने की तस्दीक करने के बाद
उसको ये 20,000 रुपए के लिए वतन कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अब आफत ज़दा करार देने के लिए जो हमारा लीगल प्रोसीजर है वो ये कहता है कि किसी इलाके में अगर 50% से ज्यादा फसलों का नुकसान हुआ है या उस इलाकों में 30 से 50% के दरमियान को मकानात का नुकसान हुआ है या इसके अलावा को मवेशी बह गए हैं और इसके अलावा और भी अगर किसी किस्म का जानी या माली नुकसान हुआ हो तो उसके मुताबिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो कि DOR, EDOR और बेसिकली DCO ये लिस्टें भिजवाते हैं कि जी इन मवाज़ियात को ये आफत ज़दा करार दे दिया जाए। वो लिस्टें हमें डिस्ट्रिक्ट से आती हैं और उसके बाद हम नोटिफिकेशन। जी तारिक साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अनफॉर्चुनेटली शायद अभी हमें ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के फौरन बाद हम आपको लेंगे क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि क्राइटेरिया क्या है, क्या आप बनेंगे, हम आपसे जानना चाहेंगे। हम आपको दोबारा जी नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।